Dear students, let me introduce myself. This is Avik Dotto, a teacher of Howrah Vivekananda Institution. I am in the Department of English. As we all know that because of the onslaught of the coronavirus, we can't come in close contact with each other. Government has advised us to stay indoors, and of course we should. We should stay indoors to keep ourselves safe. So I have tried to create this virtual classroom situation, and today we are going to learn something about clause, phrase and sentences, that is simple, complex and compound sentences. As a teacher of English, in fact I have been teaching for the last 24 years, teaching English, and I have been also an examiner. I have seen that students often fail to classify the sentences. They fail to identify the sentences. Suppose a student is asked to join two sentences and he should join it into a complex sentence, but he joins it into a simple sentence, or vice versa. But he knows how to do it, but he doesn't have the clear idea about the sentences. যেটা আমি বলতে চাইছি যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কেন হচ্ছে, কি ফিচার্স, এটা পরীক্ষায় আসে না। ডেফিনেটলি এটা পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে না। ডিফাইন সিম্পল সেন্টেন্স, ডিফাইন ক্লজ, ডিফাইন ফ্রেজ আসবে না, কিন্তু এগুলো জানা দরকার, কারণ প্রশ্নটা যেটা আসবে সেটা কি করতে বলেছে সেটা বোঝা দরকার, সেটা বোঝার জন্য। ওকে, first I am coming to the clause. It's a topic related to both class 9 and class 10. Clause is a group of words having a subject and a predicate and a finite verb. That is a clause. It may be a single sentence, it may be a part of a sentence. Now, what is important that we must understand, we must learn to identify the finite verbs, because the number of clause depends on the finite number of finite verbs. If there are two finite verbs, there are two clauses. And let us first identify the non-finite verbs, at least those things which are not finite verbs. First of all, there are three types: gerunds, participles and infinitives. Gerunds, participles and infinitives. Let me write it down. First I am coming to the gerunds. Gerunds are the verbal nouns, মানে ভাবটার থেকে নাউন তৈরি করা হচ্ছে। I have written walking in the morning is good for health. Walking, আমি যদি I am walking in the morning, by walk in the morning, verb, আমি হাঁটিতেছি। He is walking, সে হাঁটছে, verb। কিন্তু এখানে ওয়াকিংটা কি, এটা কাজের নাম, তাই এটা this is no longer a verb, this is called gerund. At least this is no longer a finite verb, এটা finite verb হবে না, বা এটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে, আবার এটা অবজেক্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। I like walking in the morning. What do you like? Walking in the morning. ক্রিয়াকে, ভার্বকে আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করছি, উঠে আসছে কি, অবজেক্ট, সেটাও জয়েন্ট। I like dancing. I like playing football.
প্লেইং, ড্যান্সিং, এগুলো এখানে জেরান্ড হিসেবে কাজ করছে। বাট হি ইজ প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড, এটা কিন্তু জেরান্ড নয়, এটা হয়ে গেল ভার্ব। প্লেইং হচ্ছে পার্টিসিপল। আচ্ছা, নাও কামিং টু দ্য পার্টিসিপলস। Gerund আমরা so you have understood is a verbal noun which acts as subject or as an object. Subject এর সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে পারে বা অবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে। Okay, next coming to the past participles. Participles are of two types. I have not written them. Just remember present participle, that is the ing form of the verb, playing, burning, developing, etc. and past participle, burnt, developed, broken, etc., which we often call the third form of the verb, past participle. And participle here, going there, I saw him. Going is a participle here. Going there, actually it acts as an adverb. It means as I went there, I saw him. So when did you see him? Now when you went there. কখন দেখার কাজটা হয়েছিল বলে দিচ্ছি। দেখা মানে একটা ভার্ব, স এই যে সটা হচ্ছে একটা ভার্ব, এটা হচ্ছে একটা ভার্ব, ভার্বটাকে মডিফাই করছে, অ্যাডভার্বসের কাজ করছে, পার্টিসিপেল করতে পারে। আবার নেক্সট সি, I saw him playing cricket. I saw him playing cricket. এখানে প্লেইংটা পার্টিসিপল, এটা কাকে মডিফাই করছে? প্লেইং ক্রিকেটটা হচ্ছে গোটাটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ, ফ্রেজটা কাকে বলে আমি আসছি। ফ্রেজ হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস যেখানে কোনো ভার্ব, আইদার কোনো ভার্ব থাকবে না বা থাকলে নন ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, পার্টিসিপল থাকতে পারে। যেমন প্লেইং ক্রিকেট, এটা একটা ফ্রেজ। হিমটা কি? প্রোনাউন। হিম ইজ এ জাস্ট প্রোনাউন। So whatever modifies the noun or pronoun is called adjective. বিশেষ্যের গুণ বর্ণনা করে বা সর্বনামের গুণ বর্ণনা করে যে তাকে আমরা বলি অ্যাডজেক্টিভ। এই প্লেইং ক্রিকেটটা হলো, প্লেইংটা জেরান্ড, প্লেইংটা পার্টিসিপল, প্লেইং ক্রিকেটটা আমরা বলতে পারি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, রাইট ইট ডাউন, তলা লিখে নিতে পারো। অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, রিলেটিভ ফ্রেজ আর পার্টিসিপিয়াল ফ্রেজ, যেহেতু পার্টিসিপল আছে। এগুলো কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনের মধ্যে থাকতে পারে, মানে জয়েন অর শর্টেন ইউজিং অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজকে রিপ্লেস করো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ দিয়ে, তা সেক্ষেত্রে আমাদের এগুলো লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট উদাহরণ, next example, I saw a broken window. This is an example of past participle. Present participle, past participle. Past participle. Past participle, it modifies window. Window কথাটা গুণ করো না। Window কি একটা noun? Noun. তার বিশেষের গুণ বর্ণনা করছে। সো হিয়ার ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে। এটা এরকম হতে পারত, আই স দ্য উইন্ডো, কমা ব্রোকেন ইয়েস্টারডে। তখন আমরা বলতাম কি এটা পার্টিসিপাল ফ্রেজ বা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বা রিলেটিভ ফ্রেজ। পার্টিসিপাল ফ্রেজ কেন বলতাম? বিকজ ইট কন্টেন্ট a past participle. Anyway, so these are not finite verbs. And there's another thing, infinitives. Infinitives, let me write it down. Infinitives. I want to play. আমি চাই খেলতে। To dance, নাচতে। To eat, খেতে। To go, যেতে।
এই টু প্লে, টু ড্যান্স, টু ইট, এগুলো হচ্ছে ইনফিনিটিভস। দিজ আর অলসো নট ফাইনাইট ভার্বস। আমি ফাইনাইট ভার্বসের বাংলাটা বলি সমাপিকা ক্রিয়া। এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া নয়, এগুলো হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া। কেন আমি আগে চেনালাম? এইগুলো বাদ দিয়ে, এক্সেপ্ট দিস, অল আর ফাইনাইট ভার্বস, সমস্তগুলো হবে সমাপিকা ক্রিয়া। এবং সমাপিকা ক্রিয়া আর ফাইনাইট ভার্ব, সেটা হচ্ছে is the main thing of a clause. ক্লজের জান বলা যায়, প্রাণ। আমি যদি সমাপিকা ক্রিয়া ফাইনাইট ভার্বটাকে নন ফাইনাইট করে দিতে পারি, তাহলে ক্লজটা ফ্রেজ হয়ে যাবে, সেটা ক্লজ থাকবে না। ঠিক আছে? সো এগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত কিছু, প্লে, প্লেড, shall play, will play, অথবা verbs denotes actually action as well as a state. অবস্থা বোঝায়, কাজ বোঝায়। কাজের verb বা অবস্থার verb am, is, are, was, were, everything you can term everything as finite verb, as a finite verb. Okay? Now I am going to discuss the principal clause and subordinate clause. Let me write it down. Now see, I have written two sentences. Ram is a good boy who plays football. Identify the finite verbs. Number one, is a finite verb. I am writing just a, okay, I am writing full form here first. Finite verb. Number two, place. So there are two finite verbs, one denoting condition or state, অবস্থা বোঝাচ্ছে, another denoting an action. So there are two finite verbs. So how many clauses are there? Of course, two clauses. দুটো finite verb সমাপিকা ক্রিয়া আছে, মানে দুটো clause আছে। I'm afraid I'm going too fast. Anyway, যটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে তটা ক্লজ হবে। দুটো সমাপিকা ক্রিয়া আছে, দুটো ক্লজ হবে। Now look at this clause. Ram is a good boy. Up to this, Ram ভাবছে, meaning is complete. আমি যদি নাও বলি who plays football, it doesn't matter. So this clause can exist independently, স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। তাই এটার কয়েকটা নাম দেওয়া হচ্ছে। কোন বইতে লিখছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, প্রিন্সিপাল or main or independent. I am afraid I have a short board. Anyway, so principal, this is Ram is a good boy. Up to this, it's called principal, main or independent clause. স্বাধীন clause, স্বাধীন ভাবে মানে কমপ্লিট। আর who plays football, আমি কি বলতে পারি যে ফুটবল খেলে, যে ভাত খায়, যখন সূর্য ওঠে, when the sun rises, because he was ill, কারণ সে ছিল অসুস্থ, মানে হচ্ছে না। আমাকে আগে বলতে হবে রাম could not come because he was ill. রাম আসতে পারলো না কারণ সে অসুস্থ, তবে এটা মিনিং আসছে। So Ram could not come is the principal clause, মানে এটা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আর বিকজ he was ill, তারপর ডিপেন্ড করছে। তাই এগুলোকে আমরা বলছি who plays football, who দিয়ে, which দিয়ে, when দিয়ে, why দিয়ে, because দিয়ে, এগুলোকে আমরা বলছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। Subordinate clause, there is not much space. Anyway, sub clause, I am writing sub clause. Sub clause, who plays football, up to this. Sub clause or
there is another name, dependent clause, অধীন clause বা subordinate clause. Just think about it. The principal clause is just like an engine of a train. The engine can go move independently. Engine স্বাধীনভাবে চলতে পারে, আমরা দেখছি ইঞ্জিন চলে, and but it drags all the compartments. The compartments cannot move independently. They need the engine support. So principal clause হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিনের মতো বা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো স্বাধীনভাবে যাচ্ছে, আর তার পেছনে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লাগানো রয়েছে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজটার মানেটা ডিপেন্ড করছে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের এক্সিস্টেন্সটা, মানেটা কমপ্লিট হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকলে। এখন সবসময় যে সাব ক্লজ ভেতরে থাকবে তার কোনো মানে নেই। নেক্সট সেন্টেন্সটা আমরা দেখছি, রাম হু গোজ টু, শেষে থাকবে সেরকম কোনো মানে নেই। রাম হু গোজ টু স্কুল কামস হিয়ার। এখানে ফাইনাইট ভার্ব কোনটা কোনটা আছে? গোজ অ্যাকশন বোঝাচ্ছে, কামস আর একটা, দুটো ফাইনাইট ভার্ব পাওয়া গেল। তাহলে every, okay, another every finite verbs, goes and comes. তাহলে এখানে দুটো ক্লজ আছে। Now first try to identify the subordinate clause. Subordinate clause-টা বের করার চেষ্টা অধিক। কি করে বের করবো? কতগুলো লিঙ্কার, লিঙ্কার কোনগুলো? লিঙ্কার কোনগুলো? যেগুলো আঁকড়ির মতো প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে অ্যাটাচ করে। কোনগুলো হবে? ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস হতে পারে, হু, হুইচ, হোয়েন, হোয়াই, হাউ। এছাড়া অ্যাজ, বিকজ, সিন্স, এগুলো লিঙ্কার্স হতে পারে। দো, অলদো, দেয়ার আর নাম্বার অফ লিঙ্কার্স। সেগুলো সব লিখতে গেলে বোর্ডটাই ঘুরতে হয়ে যাবে। আমি বললাম, আরেকবার আমি বলছি, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ছাড়াও অ্যাজ, বিকজ, দো, অলদো, সিন্স, মোর অর লেস, এগুলো লিঙ্কার্স। এই লিঙ্কার্স দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মাথা, এখান থেকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শুরু হচ্ছে। এখানে লিঙ্কার হচ্ছে হু, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে হু গোজ টু স্কুল, এতটা পর্যন্ত, যে স্কুলে যায়। আর প্রিন্সিপাল ক্লজ রাম কামস, এটা মুড়ো, এটা ন্যাচা, মুড়ো আর ন্যাচা যোগ করে দাঁড়িয়ে গেল সেন্টেন্স, রাম আসে এখানে, মানে কমপ্লিট। তাই এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। Okay, so I think you can differentiate between the principal clause and subordinate clause. Now we are going to discuss the classification of the sentences. There are three types of sentences: simple, বাংলায় বলি সরল বাক্য, complex sentence, জটিল বাক্য, and compound sentence, যৌগিক বাক্য। There is another sentence, complex compound sentence, but that is not included in our syllabus. Students of the ICSE board will learn it. Anyway, simple, complex, compound. Now let me write down. Now I am coming to the simple sentence, সরল বাক্য। I have written having only one PC, that means principal clause and no subordinate clause. তার মানেটা কি? উদাহরণ দেওয়া আছে, রাম গোজ টু স্কুল। এই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি গোজ একটাই ফাইনাইট ভার্ব আছে, একটাই ক্লজ আছে, সেটা হচ্ছে রাম গোজ টু স্কুল। এখানে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নেই। অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সে যদি তোমরা জয়েন করতে বলা হয়, তখন তুমি হু, হুইচ, যে লিঙ্কার্স গুলোর কথা বলা হলো, লিঙ্কার্স, হু, হুইচ, হোয়েন, হোয়াট, হাউ, অ্যাজ, বিকজ, দো, অলদো, সিন্স, এগুলো দিয়ে জয়েন করতে যাবে না। এগুলো হয়ে যায়, এগুলোতে আমরা জয়েন করবো না, কারণ ওগুলোতে জয়েন করলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তৈরি হবে, আর সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে না।
এটাকে আমরা এরকমভাবে ডিফাইন করতে পারি, সেন্টেন্সেস উইথ অনলি ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব, যাতে কারণ একটাই ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে মানে একটা ক্লজ থাকবে। একটা ক্লজ থাকবে মানে সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হতে পারে না। আমি লিখতে পারি না হু গোজ টু স্কুল, যে স্কুলে যায়, হতে পারে না। সেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হতে পারত, রাম গোজ টু স্কুল, হি প্লেস ফুটবল, উই আর বেঙ্গলিজ, they eat rice. These are the examples of simple sentences. Just make it clear. Simple sentences. Now I am coming to the complex sentence. Here having only one principal clause. Principal clause number কিন্তু একটাই থাকে, and one or more than one subordinate clause. এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজও দিতে হবে। একটা দাও কি একের বেশি দাও, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ এ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যাকম্পানিং দ্য সিঙ্গল প্রিন্সিপাল ক্লজ। একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, তার সাথে একটা, দুটো, চারটে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দাও। অর্থাৎ আমরা এর আগে যে এক্সাম্পলসগুলো করলাম, রাম গোজ টু স্কুল হুইচ ইজ এ বিগ স্কুল, রাম গোজ টু স্কুল একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, হুইচ ইজ এ বিগ স্কুল সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। complex sentence. রিমেম্বার এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজের সংখ্যাটা কিন্তু একটাই থাকছে। What differentiates between complex and compound sentence is the number of principal clauses. When you come to the compound sentence, যখন compound sentence চলে আসবে, here we find that having more than one principal clauses, স্বাধীন ক্লজ একের বেশি দিতে হবে। Ram goes to school and he plays football. Just I am writing down the example. So here are the examples of compound sentences. Ram goes to school and he plays football. দুটো ফাইনাইট ভার্ব আছে, goes আর plays, দুটো ক্লজ আছে। একটা হচ্ছে Ram goes to school, প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, মেন ক্লজ, হি প্লেস ফুটবল, অ্যানাদার প্রিন্সিপাল ক্লজ। দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ এই সেন্টেন্সে রয়েছে, কাজে এটা হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এটা হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। অ্যান্ডটা কি? বাইন্ডার বলে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কোন দিয়ে জয়েন করা হয়? অ্যান্ড, অর, বাট, সো, not only but also, এইগুলো ব্যবহার করে, neither nor, either or, এগুলো ব্যবহার করে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করি। এগুলো কি বলছো না? বাইন্ডার। আরো আছে হি ইজ পোর, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, হি ইজ হ্যাপি আর একটা প্রিন্সিপাল, দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে গেল। বাটটা হচ্ছে বাইন্ডার, বাট, ইয়েট একটা কন্ট্রাস্ট বোঝাচ্ছে। তাই এ দুটি হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা দেখেছিলাম প্রিন্সিপাল ক্লজ ছিল একটা আর সাব ক্লজ দিতেই হয়েছিল। এখানে আমরা দেখলাম কি প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে গেল দুটো, ইচ্ছে করলে আমি তিনটেও করতে পারি। ওকে, তাহলে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। অর্থাৎ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে জয়েন করতে গেলে আমাদের এই বাইন্ডারগুলো ইউজ করতে হবে। এগুলো আমি বলছিলাম আর কি, অ্যান্ড, অর, সো, নট অনলি বাট অলসো, ইয়েট, therefore, ওকে। আবার ঠিক যেমন এই সেন্টেন্সে দেখো, হি ইজ পোর বাট হি ইজ হ্যাপি, এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আছে। এটা যদি আমি কমপ্লেক্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে, আমরা কি করবো? এটা লিঙ্কার ইউজ করবো, কন্ট্রাস্ট বোঝাচ্ছে। বাট, ইয়েট বাইন্ডার দিয়ে আমরা কম্পাউন্ড করেছি, বাটের যে ইয়েটও করতে পারতাম। সেক্ষেত্রে কি করবো? দো বা অল দো ইউজ করতাম, মানে যদিও, যদিও সে হয় গরিব, সে দুঃখে না, পয়সা না থাকলেও তার দুঃখ। Although he is poor, but though he is poor, he is happy. But as আমরাও লিখতে পারি, he is happy though he is poor. Okay, I think I could make you understand the features of the three types of sentences. Just have a clear conception about it.
এটা পরিষ্কার হয়ে চিনে নাও কোনটা কি হচ্ছে, কি দিয়ে জয়েন করতে হচ্ছে, কোনগুলো লিঙ্কার কোনগুলো বাইন্ডার্স। অ্যান্ড সিম্পল সেন্টেন্সে এগুলো কোনোটাই থাকছে না, একটা করে ক্লজ থাকছে, প্রিন্সিপাল ক্লজ। নাও we shall do some tasks, that is the joining into, যেরকম প্রশ্নটা আসে অনেক রকমই আসে, আমরা প্রথমে বেসিক ব্যাপার দিয়ে শুরু করছি, joining into complex sentence. Let me write down some examples. Suppose we have been given two sentences. Ram goes to school. Ram স্কুলে যায়। He plays cricket. সে ফুটবল খেলে। এটা বলা হচ্ছে join into a complex sentence. And most of the students do this type of mistake. For this mistake, they write Ram goes to school. Who plays cricket? And who যে আমরা লিঙ্কারটা ইউজ করলাম, এটাতে আমরা বুঝতে পারছি সাব ক্লজ শুরু হচ্ছে। তাই সাব ক্লজের আগে যে কথাটা থাকে, মানে প্রিসিডেন্ট যাকে বলা যেতে পারে, স্কুল, সাব ক্লজ সেটাকেই মডিফাই করবে। এটার মানেটা কি আসছে? রাম যায় স্কুলে, যে ক্রিকেট খেলে, মানে স্কুল ক্রিকেট খেলে। এটা ভুল। অথবা আমি হয়তো এরকম লিখতে পারি, সাপোজ রাম প্লেজ ক্রিকেট, হু গোজ টু স্কুল। তাহলে মানেটা কি হবে? ক্রিকেটের পর যে যায় স্কুলে, ক্রিকেট স্কুলে যায়, কোনটাই। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? হুটা, হু মানে যে বা যারা, মানুষের ক্ষেত্রে হু দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে পারি, যে বা যারা বলতে। রাম আমি সেকেন্ড সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করেছি, এর জায়গায় লিখেছি রাম। এবার ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ইনসার্ট করছি, হু গোজ টু স্কুল, রামের কথা বলছি। পরে রইল কি? প্লেস ক্রিকেট। এটা লিখতে পারো। ওকে। অথবা নেক্সট সেন্টেন্স, ফার্স্ট সেন্টেন্সে শুরু করছি রাম, সেকেন্ড সেন্টেন্সে ইনসার্ট করছি, রামকে মডিফাই করছি, রামকে নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে সাব ক্লজে, হু প্লেজ ক্রিকেট goes to school. ভেতরটাতে সাব ক্লজ রয়ে গেল, হু প্লেজ ক্রিকেট, আর রাম গোজ টু স্কুল, নাজা মুড়ো নাজা নিয়ে প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে গেল। এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, রামের পরেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা দিতে হবে। ক্রিকেট সম্পর্কে বলা হলে ক্রিকেটের পরে দিতে হতো। ঠিক আছে? এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। I am giving you a few more examples. Now, see the example. I saw a man yesterday. আমি দেখেছিলাম একটা লোককে গতকাল। He is your uncle. Complex sentence জয়েন করতে হবে। না আমি যদি লিখি I saw a man yesterday. Who is your uncle? তার মানেটা হবে yesterdayটা আমার কাকা। সেটা নয়, ম্যানটা কাকা, লোকটি। তাহলে ইয়েস্টারডে আমি কি করতে পারি? প্রথমে পাঠিয়ে দাও, প্রথমে পাচার করে দাও। ইয়েস্টারডে আই স এ ম্যান হু ইজ ইয়োর আঙ্কেল। অথবা এটা আর একটা করা যেতে পারে, তৃতীয় সেন্টেন্সটা দিয়ে আমি শুরু করলাম, হি ইজ ইয়োর আঙ্কেল, এটাকে লোকটি, দ্য ম্যান বলে প্রথম সেন্টেন্সটা ইনসার্ট করছি। যাকে আমি দেখেছিলাম, যাকে ইংরেজি কি? হুম। যাকে বা যাদেরকে ইংরেজি হচ্ছে হুম। হুম আই স ইয়েস্টারডে, কি পড়ে রইল? ইজ ইয়োর আঙ্কেল। এটা দ্য ম্যান কেন হলো? এটার পেছনে একটা সাব ক্লজ দেওয়া হয়েছে, তাই লোকটা নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে ডেফিনাইট আর্টিকেল দুইটা ইউজ করতে হবে। দ্য ম্যান কি হচ্ছে? দ্য ম্যান লিখলাম, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, হুম আই স ইয়েস্টারডে is your uncle. Now, the sub-clauses have three types, subordinate clauses. Adjective or relative clause, adverb or adverbial clause, and noun clause or nominal clause. এখানে লক্ষ্য করো যে উদাহরণ দুটো দেওয়া হয়েছে। ম্যান, ম্যানটা কি? নাউন, কিছু একটা নাম।
তাই হু ইজ ইউর আঙ্কেল, এটা ম্যান নাউনটাকে মডিফাই করছে, নাউনের গুণ বর্ণনা করছে, বিশেষ্যের গুণ বর্ণনা করছে। তাই এটা কি হচ্ছে বিশেষণ, বিশেষণ ক্লজ। তাই হু ইজ ইউর আঙ্কেল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ। নেক্সট সেন্টেন্সটা দেখো, কেন দ্য ম্যান, ম্যানটা নাউন, হুম আই স ইয়েস্টারডে, এখানেও সাব ক্লজটা নাউনকে মডিফাই করছে, তাই এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ। Next day, I shall give some more examples of joining into complex sentence, and we shall discuss the adverb clause and noun clause. So these we have learned the principal clause and subordinate clause and adjective clause, which is a type of subordinate clause. সেটা আমরা শিখেছি। Today after this, পরের দিন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আরো জয়েন করব, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ জয়েন করতে শিখব, এবং তার সাথে সাথে শিখব অ্যাডভার্ব ক্লজ, নাউন ক্লজ কিভাবে হচ্ছে। এমন অনেক সেন্টেন্স আছে যেগুলো অ্যাডজেক্টিভেও জয়েন করা যায়, নাউন ক্লজেও জয়েন করা যায়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে বললে আমরা যে কোনোভাবে করতে পারি, কিন্তু আমরা যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বা নাউন ক্লজ মেনশন করে দেয় আমরা সেরকমভাবেই করতে হবে, কাজে ওটাকে আমাদের চিনতে হবে। ওকে, thank you. Today after this.